નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ બુલેટ બ્રેકિંગ સાથે હું છું જિજ્ઞાસા। રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની હવામાન વિભાગે આગાહી આપી છે। આગામી 7 દિવસ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે। 3 સિસ્ટમ સક્રિય થતા ભારે વરસાદ વરસી શકે છે। બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણામાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે। અરવલ્લી અને સાબરકાંઠામાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે। કચ્છ, જામનગર, દ્વારકામાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે। પોરબંદર, રાજકોટ, जूनागढ़, गीर सोमनाथ में भारे वरसादनी आगाही अपाई है। आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है, हम लेवल की बात करेंगे तो आज के लिए गुजरात और सौराष्ट्र रीजन दोनों रीजन के लिए वेरी हेवी रेनफॉल की वार्निंग है और 7 में ऑरेंज अलर्ट है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर वेरी हेवी रेनफॉल की वार्निंग है, गुजरात रीजन के 8 डिस्ट्रिक्ट है, बनासकांठा, साबरकांठा, महसाणा, पाटन। और सौराष्ट्र रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर वेरी हेवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट है कच्छ, जामनगर और द्वारका। और इसके अलावा जो सौराष्ट्र के रीजन के डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हेवी रेनफॉल की वार्निंग है। और जो गुजरात रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हेवी रेनफॉल की वार्निंग है, वो डिस्ट्रिक्ट है अरावली, महिसागर, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन। राज्य में आगामी 24 कलाक भारे वरसादनी आगाही हवामान निष्णात अंबालाल पटेले वरसादनी आगाही करी। आगामी 24 कलाक उत्तर गुजरात में भारे वरसाद पड़शे। पाटण, समी, हारीज, पालनपुर, साबरकांठा में भारे वरसाद पड़शे। कच्छना भागों में पण भारे वरसादनी आगाही छे। पश्चिम सौराष्ट्र में वरसादी झापटा पड़शे। 7 થી 12 जुलाई दरमियान अति भारे वरसाद पड़शे। उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात में भारे वरसाद पड़शे। 18 जुलाई बाद वरसादनुं जोर घटशे। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में पण भारे वरसाद पड़शे। हजू आगामी 24 कलाक में उत्तर गुजरात केटलाक भाग में भारेथी अति भारे वरसादनी शक्यता रहेशे, जेमां खास करीने पालनपुर, बनासकांठाना भागों में अने साबरकांठा केटलाक भागों में भारे वरसाद थवानी शक्यता रहेशे। केटलाक भाग में अति भारे वरसाद थवानी शक्यता रहेशे। महेसाणाना भागों में पण भारे वरसाद थवानी शक्यता रहेशे। कच्छना भागों में पण वरसाद थवानी शक्यता रहेशे। आ उपरांत पाटण, समी, हारीजना भागों में पण वरसाद थवानी शक्यता रहेशे अने अरवल्ली, साबरकांठा में भारे वरसाद थवानी शक्यता रहेशे। पंचमहालना केटलाक भाग में भारे वरसाद थवानी शक्यता रहेशे। आ उपरांत लगभग वडोदराना भागों, मध्य गुजरातना भागों अने आणंद તેમજ મહીસાગરના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે અને લગભગ આ 7 સુધીમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગરના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। આ ઉપરાંત દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદ કે વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા રહેશે। રાજકોટના લોધિકા તાલુકાના ગ્રામ્યમાં મેઘરાજા મહેરબાન થયા। જોરદાર વરસાદથી ધોળિયા દોમડા ગામની નદી 2 કાંઠે વહેતી થઈ છે। લોધિકા તાલુકાના પામર ઇટાળા ગામમાં પણ પાણી ભરાયા છે। પામર ઇટાળા ગામની વાડી વિસ્તારમાં અત્યારે પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ છે। અહીં પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે અને પૂરની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। ધોધમાર વરસાદ વરસતા ધોળિયા દોમડા ગામની નદી પણ 2 કાંઠે વહેતી થઈ છે। ग्राम्यમાં પણ મેઘરાજા મહેરબાન થયા છે। લોધિકા તાલુકાના ગ્રામ્ય પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ વરસતા પામર ઇટાળા ગામની વાડી વિસ્તારમાં અત્યારે પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ છે। રાજકોટમાં સામાન્ય વરસાદમાં જ પાણી ભરાયા। રાજકોટના રાજમાર્ગો પાણીમાં ગરકાવ થયા છે। રેસકોર્સ रिंग रोड पर पाणी भराई गया है। पोलीस हेडक्वार्टर पास पाणी भराया है, जेने कारणे राहदारीओने भारे मुश्केलीओनो सामनो करवो पड्यो। वाहन चालको पण आ घूंटणसमा पाणीमांथी पसार थवा माटे मजबूर बन्या हता। भारे हालाकीनो सामनो वाहन चालकोए पण करवो पड्यो छे। पोलीस हेडक्वार्टर विस्तारमां पाणी भराया। હવે વાત બનાસકાંઠાની કરીશું। બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં વરસાદને કારણે પાણી જ પાણીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। પાલનપુર શહેરનું ગોબરી તળાવ ઓવરફ્લો થયું છે। ગોબરી તળાવ ઓવરફ્લો થતા ખેતરો બેટમાં ફેરવાયા છે। વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે। પાલનપુરમાં ડેરી રોડ ઉપર ઢીંચણસમા પાણી ભરાયા છે। આ સિવાય મફતપુરા વિસ્તારમાં લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે। ઘરવખરી અને સામાન પલળી જતા પારાવાર નુકસાન થયું છે। પાલનપુરના બસ સ્ટેન્ડ, ગણેશપુરા, અંબાજી હાઈવે પર પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે। ગઠામણ પાટિયા પાસે પણ પાણી ભરાતા ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા। બનાસકાંઠાના દાંતીવાડામાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે। દાંતીવાડા પંથકમાં વરસાદને કારણે પાણી જ પાણીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા। ધાનેરાની રેલ નદીમાં નવા નીર આવ્યા છે। ઉપરવાસમાં વરસાદ થતા રેલ નદીમાં પાણીની આવક થઈ છે।
અમીરગઢના લક્ષ્મીપુરા નજીકનું કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ થયું છે. ગોબરી તળાવ ઓવરફ્લો થતા ખેતરો બેટમાં ફેરવાયા છે. વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારો છે પાણીથી ભરાઈ ગયા છે. વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારો છે પાણીમાં ગરકાવ થયા છે. ભારે વરસાદને કારણે રોડ રસ્તાઓ ઉપર પાણી ફરી વળ્યા છે. અમીરગઢ, દાંતીવાડા, ધાનેરા સહિત પાલનપુર તમામ તાલુકાઓમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. બનાસકાંઠામાં ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદથી ચારે તરફ પાણી ભરાયા છે. ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને કારણે રેલ નદી જીવંત બની છે. રેલ નદી બંને કાંઠે વહેતા ખેડૂતોમાં ક્યાંક ખુશી છે તો ક્યાંક ગમ છે. રેલ નદીના પાણીનો પ્રવાહ વધતા ખેડૂતોના ખેતરો બેટમાં ફેરવાઈ ચૂક્યા છે. ખેડૂતોના ખેતરમાં વાવેતર કરેલા મગફળીના પાકને પણ મોટું નુકસાન પહોંચ્યું છે. રેલ નદી જીવંત થતા પાણીના તળ ઊંચા આવશે તેને લઈને ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે. આજે સવારે મધ્યરાત્રિથી ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદના કારણે સવારે અંદાજે 10 વાગ્યાની આજુબાજુ પાવડાસણ ગામે રેલ નદીમાં પાણી આવી ગયેલું છે. એટલે અત્યારે પાણીનો પ્રવાહ સતત ચાલી રહ્યો છે અને હજુ પણ ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ થવાને લીધે પાણીની આવકમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. આ પાણી કેટલા ગામડાઓનું નુકસાન કરે છે? આ પાણી ધાનેરાથી સાંકટ, જોરાપુરા, પાવડાસણ, ડુઆ, અસવાડા, ધાણી, આગળ રા, પછી આગળ શેખ ઢીમા સુધી જાય છે. ઉપરવાસમાં વધુ વરસાદના કારણે આજે થરાદ તાલુકાના પાવડાસણ ગામની રેલ વિસ્તારની અંદર જે અગાઉ બાજરીનું વાવેતર કરેલું હતું એની અંદર હાલ જેવી બાજરીનું વાવેતર એ ખેતરની અંદર જ પડી છે. અને અમુક ખેડૂતોની અંદર જે પાવડાસણ ગામના 50 થી 60% અંદર મગફળીનું વાવેતર કરેલે એની અંદર મોટા પાયે નુકસાન થયું. સરકારશ્રીની વિનંતી છે કે જે બી આ સર્વે કરી અને ખેડૂતોને લાભ આપે અને સરકારશ્રીની ગ્રાન્ટમાંથી જે આ મગફળીનું વાવેતર કરેલું એનું પૂરેપૂર્ણ સંપૂર્ણ એમને વળતર મળે. બનાસકાંઠાના દાંતીવાડામાં વરસાદી તબાહી મચાવી છે. દાંતીવાડા વિસ્તારના ખેતરો પાણીથી ધોવાયા છે. ખેતરોમાં વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા છે. ગઈકાલે વરસેલા વરસાદે ભારે તબાહી સર્જી છે. દાંતીવાડા વિસ્તારના ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. ખેતરોમાં વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા છે. ભારે વરસાદ ગઈકાલે દાંતીવાડામાં પડ્યો છે જેને લઈ તબાહીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. બનાસકાંઠામાં ઇકબાલગઢ એપીએમસી બેટમાં ફેરવાયું છે. એપીએમસીમાં પાણી ભરાતા વેપારીઓ પણ પરેશાન થયા. ગુજરાત ફર્સ્ટની ટીમ એપીએમસી પહોંચી હતી. શેડ નીચે પાણી ભરાતા વેપારીઓને મોટું નુકસાન થયું છે. વેપારીઓનો માલ પાણીમાં ડૂબતા મોટું નુકસાન થયું છે. ઇકબાલગઢમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે જેને કારણે ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ ગયા છે. પાણી ભરાતા એપીએમસીને 25 લાખથી વધુનું નુકસાન પહોંચ્યું છે. વેપારીઓનું અનાજ પલળી જતા પારાવાર મુશ્કેલી સર્જાઈ છે. બનાસકાંઠાના થરાદમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગ થઈ. થરાદ તાલુકાના પાવડાસણથી ડુવાને જોડતો રસ્તો બંધ થયો છે. થરાદના રાહથી મેઘપુરા લવાણાને જોડતો રસ્તો બંધ થયો છે. ઉપરવાસનું પાણી ફરી વળતા હાલ પૂરતા રસ્તા બંધ કરવામાં આવ્યા છે. રેલ નદીનું પાણી થરાદ તાલુકાના રાહ ગામ સુધી પહોંચ્યું. રોડ ઉપર પાણી ફરી વળતા વાહન વ્યવહાર પણ બંધ કરવામાં આવ્યો છે. તો રેલ નદીનું પાણી છે અનેક તાલુકાઓ સુધી પહોંચી ચૂક્યું છે. થરાદ તાલુકાના રાહ ગામે આ પાણી પહોંચ્યું હતું જેના કારણે વાહન વ્યવહાર પ્રભાવિત થયો છે. રોડ પર પાણી ફરી વળતા રસ્તો બંધ કરવામાં આવ્યો છે. બનાસકાંઠાના થરાદમાં પણ મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગ થઈ છે જેના કારણે અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાઈ ગયા હતા. થરાદ તાલુકાના પાવડાસણથી ડુવાને જોડતો રસ્તો બંધ થયો છે. વડગામ અને પાલનપુરમાં વરસાદથી મગફળીના પાકને પણ મોટું નુકસાન પહોંચ્યું છે. મેરવાડા, ભરૂડ સહિતના ગામમાં ખેડૂતોના પાકને મોટું નુકસાન થયું છે. વરસાદથી ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જતા મગફળીનો પાક બગડી ગયો છે. બિયારણ, ખાતર અને મજૂરી કરીને વાવેલો મગફળીનો પાક નિષ્ફળ થયો છે. મગફળીના પાક પરની આશા પર વરસાદે પાણી ફેરવી દીધું છે. મેરવાડા પંથકમાં મગફળીના પાકમાં ખેડૂતોને લાખોનું નુકસાન થયું છે. મગફળીના પાકને મોટું નુકસાન થયું છે. સરકાર સર્વે કરી સહાય કરે તેવી ખેડૂતોએ માંગ કરી. એક તરફ આ વિસ્તારમાં પિયત માટે પાણીની પણ અછત છે. માંડ માંડ કરીને મગફળી પકવી તો વરસાદમાં પલળતા સડી ગઈ છે. 3 ખેતરોમાં આવી રીતે 10 વીઘા જમીન છે. એમાં 10 કટ્ટો પહેરેલો છે. એમાં આ મગફળીની આ હાલત 10 દાડા થયા વખોડે આવી હાલત થઈ છે. ક્ષણ ખરું 10 કટ્ટો મગફળીનું બીજું બિયારણ ગણો, પહેરાય ગણો, ચડાઈ ગણો, આ
ભાજીઓની મજૂરી ગણો ઉછેડાય 10,000 તો થઈ છે. બીજી બાજુ આ નેટ કરીને પકવ્યું હતું 3 મહિના હાના કરી રાત પરોડિયો કરી તો પણ ભગવાનને આવું કર્યું તો જે સરકાર જે કરાય ખરું અમારા માટેથી ઉપર ભગવાનના સરકાર છે બીજું અમારે કોઈ નથી. અમારે સાહેબ કે મગફળી લગભગ 15 થી 20 વીઘાનો વાવેતરમાં સાફ થઈ ગઈ છે. બરોબર, બાજરી ઉભી ઉગી ગઈ છે, ઘાસચારો ઢોરોને કામ આવે એવો પશુને છે, માટીમાં મળી ગયો છે. તો ખેડૂતને તો ઉપરથી હાફ ફાટ્યું છે, નીચે ધરતી પર હમાઈ જાય એવું થઈ છે. ખેડૂતનો પણ કોઈ આરોગ્ય નથી. 3 મહિનાની સતત મજૂરી છે એ અમારે માથા પડી છે. કારણ કે જે લાખો રૂપિયાની આશા કરતા હતા એમાં જે હાલ અમે 25,000 પાડીએ એમ નથી. તો અમારે આશરે એમ કે 2 થી 2.5 લાખનું નુકસાન હશે મગફળીમાં. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદી માહોલ જામ્યો. ખેડબ્રહ્મામાં રાત્રે 5 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો હતો. ખેતરોમાં વરસાદી પાણી ભરાતા ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે. વરસાદને કારણે હરણાવ નદીમાં પણ નવા નીર આવ્યા છે. ઈડર શહેર અને આસપાસના ગ્રામ્ય પંથકમાં વરસાદ વરસ્યો. લાલોડા, સદાતપુર, ગંભીરપુરા સહિતના વિસ્તારમાં વરસાદ વરસ્યો છે. ઈડરના કડિયાદરામાં ઘૂંટણસમા પાણી ભરાતા લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ભારે વરસાદને કારણે હરણાવ નદીમાં નવા નીર આવ્યા છે. આ સિવાય ઈડર શહેરમાં પણ ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાઈ જતા હાલાકી પડી છે. જામનગરમાં 5 તાલુકામાં 4 ઇંચ સુધીનો વરસાદ વરસ્યો છે. સૌથી વધુ જોડિયામાં 4 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. કાલાવડ અને જામજોધપુર તાલુકામાં 2-2 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે. લાલપુર તાલુકા મથકે 4 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. સેવક ધુણિયા ગામે વીજળી પડવાને કારણે 2 લોકોના મોત નીપજ્યા છે. તો રંગમતી ડેમના 2 દરવાજા 2 ફૂટ સુધી ખોલવામાં આવ્યા છે. રંગમતી ડેમના 2 દરવાજા છે 2 ફૂટ સુધી ખોલાયા છે. જામનગર જિલ્લાના 4 તાલુકામાં 4 ઇંચ સુધીનો વરસાદ વરસ્યો છે. 4 વાગ્યા સુધીમાં સૌથી વધુ જોડિયામાં 4 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. કાલાવડ તાલુકા મથકે 2 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. લાલપુરમાં 2 કલાકના ગાળામાં 3 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે. જામજોધપુર તાલુકા મથકે 1 ઇંચ સુધીનો વરસાદ નોંધાયો છે. ભાણવડ તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. 1 દિવસના વિરામ બાદ મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ છે. 1 કલાકમાં 1 ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. ભાણવડ શહેર તેમજ જામપર, ગુંદા, ચાંદવડમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. રોજીવાડા, સાજડીયારી સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો છે. મુખ્ય બજારોમાં અને ખેતરોમાં પણ પાણી વહેતા થયા છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સારો વરસાદ થતા ખેડૂતોમાં પણ ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. ડાંગ જિલ્લામાં વરસાદને પગલે નદીઓ 2 કાંઠે વહેતી થઈ છે. ડાંગ જિલ્લાનો નેકલેસ પોઈન્ટના સુંદર દ્રશ્યો જોવા મળ્યા છે. ડાંગ જિલ્લામાં સતત 2 દિવસ વરસાદ વરસ્યો છે. લોકમાતા અંબિકા, ખાપરી, ગીરા અને પૂર્ણા નદી 2 કાંઠે વહેતી થઈ છે. યુટર્ન પોઈન્ટનો નજારો જોઈ પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ મંત્રમુગ્ધ બન્યા છે. યુટર્ન પોઈન્ટ સ્થાનિકોમાં વનદેવીનો નેકલેસ તરીકે જાણીતો છે. તાપી જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો. વરસાદથી અનેક ધોધ સક્રિય થયા છે. સોનગઢનો ચીમેર ધોધ 16 કળાએ ખીલી ઉઠ્યો છે. આશરે 200 ફૂટ ઊંચાઈથી આ ધોધ વહી રહ્યો છે. મનમોહક નજારો સહેલાણીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે. સોનગઢનો આ ચીમેર ધોધ અત્યારે 16 કળાએ ખીલી ઉઠ્યો છે. આશરે 200 ફૂટ ઊંચાઈથી આ ધોધ પડે છે. મનમોહક નજારો જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં સહેલાણીઓ અહીં ઉમટે છે અને અત્યારે આ ધોધ સહેલાણીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે. ભારે વરસાદને કારણે અનેક ધોધ સક્રિય થયા છે. ત્યારે સોનગઢનો ચીમેર ધોધ અત્યારે 16 કળાએ ખીલી ઉઠ્યો છે. 200 ફૂટ ઊંચાઈથી આ ધોધ પડી રહ્યો છે. મનમોહક નજારો સહેલાણીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે. સુરેન્દ્રનગરના ચુડા તાલુકામાં ધોધમાર વરસાદ નોંધાયો. ચુડા તાલુકામાં 2 કલાકમાં 2.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. કરમડ, જોવાડા, મોજીદડ, છત્રીયાળા, વેજલકામાં વરસાદ વરસ્યો. મીણાપુર, વાણિયાવદર, ભલાલા સહિતના ગ્રામ્ય પંથકમાં પણ વરસાદ પડ્યો છે. ભારે વરસાદથી ડેમ અને તળાવોમાં પાણીની આવકમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. ભારે વરસાદને કારણે ડેમ, તળાવમાં, નદીમાં નવા નીરની સતત આવક નોંધાઈ રહી છે.
સુરેન્દ્રનગરના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો. જોરાવરનગર, રતનપર અને વઢવાણમાં વરસાદ પડ્યો છે. શહેરી વિસ્તારમાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો. ખેડૂતોમાં સારા વરસાદને પગલે આનંદની લાગણી ફેલાઈ છે. વઢવાણમાં સારા વરસાદને કારણે ખેડૂતોમાં પણ ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. વાતાવરણમાં પલટો આવ્યા પછી સુરેન્દ્રનગરના જોરાવરનગર, રતનપર, વઢવાણમાં ભારે વરસાદ વરસ્યો છે. સુરેન્દ્રનગરના ધ્રાંગધ્રા તાલુકામાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. ધ્રાંગધ્રા તાલુકામાં માત્ર 2 કલાકમાં 2.5 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. રાજસીતાપુર, નવલગઢ, કોંઢ, રાજગઢ સહિતના ગ્રામ્ય પંથકમાં વરસાદ નોંધાયો. ધોધમાર વરસાદને પગલે લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળી છે. ખેડૂતોમાં પણ સારા વરસાદને લઈને આનંદની લાગણી જોવા મળી રહી છે. વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરતા લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળી છે, તો ખેડૂતોમાં પણ ખુશી જોવા મળી છે. પંચમહાલ જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. હાલોલ, કાલોલ સહિત ગોધરા પંથકમાં વરસાદ વરસ્યો. ગોધરા શહેરમાં ભારે ઉકળાટ બાદ વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. વરસાદ વરસવાને કારણે વાતાવરણમાં પણ ઠંડક પ્રસરી છે. ગોધરા શહેરમાં ભારે ઉકળાટ બાદ વરસાદી માહોલ જામતા લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળી છે. વાતાવરણમાં પણ ઠંડક પ્રસરી છે. ગોધરાના બહારપુરાથી પોલિટેકનિકને જોડતા કોઝવેમાં ભંગાણ સર્જાયું છે. કોઝવેમાં ભંગાણ થતા વિદ્યાર્થીઓ સહિત રાહદારીઓને હાલાકી પડી છે. વાહન ચાલકો જીવના જોખમે તૂટેલા કોઝવેમાંથી પસાર થવા માટે મજબૂર બન્યા છે. કેટલાક વાહન ચાલકો કોઝવેમાં પટકાઈને ઈજાગ્રસ્ત થઈ રહ્યા છે. દર ચોમાસામાં આ કોઝવેમાં ભંગાણ થયા બાદ આ જ પ્રકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ગુણવત્તાસભર બાંધકામવાળો નવીન કોઝવે બનાવવા માટેની ઉગ્ર માંગ ઉઠી છે. આ નાળું જે અમારે કાયમનો વર્ષો જૂનો આ રસ્તો છે, જે બજારમાં એન્ટર થવા માટે બધે અનુકૂળ આવે છે. અને હવે દર ચોમાસામાં એક વરસાદ પડે એટલે એના જે તે માટી પૂરણ કરેલું હોય દર સાલ એ એની મેતે ધોવાઈ જાય. એટલે પછી આ દેખાય છે એવા બધા નાના નાના ખાડા પડી જાય, પથરા મોટા મોટા દેખાય. એટલે સિંગલ ચાલીને જવું પણ મુશ્કેલી ભર્યું છે. તો 2 વ્હીલર લઈ જવું તો બહુ અઘરું પડે, અને 4 વ્હીલર તો જઈ શકે જ નહીં. આવવા જવામાં મને તકલીફ પડે છે. તો આ રસ્તા પર અમે શાકભાજી લેવા જઈએ, દૂધ લેવા જઈએ, જઈ આવીએ તો અમારે બાજુ ફરીને જવું પડે છે, અને બાબાજુનો છે એટલે એ પાછી ફરીને જવું પડે. તો અમને આ શોર્ટ રસ્તો પડે છે એટલે અમને આ રસ્તો સારો કરી આપો એવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે સરકારને. આ રસ્તાનો વરસાદ પડે છે તો પુલ તૂટી જાય છે અને પડી જવાની પુલથી બીક રહે છે. તો આ પુલ મજબૂત બને એવું હું ચાહું છું. જામનગર પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. જામનગરનું રંગમતી ડેમ છલોછલ ભરાયો છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે. રંગમતી ડેમના 2 દરવાજા 2 ફૂટ સુધી ખોલવામાં આવ્યા છે. ચંગા, ચેલા, દરેડ સહિતના ગામને એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે. નવાગામ, ઘેડ વિસ્તારના લોકોને પણ સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવતા નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે, સાવચેત કરી દેવામાં આવ્યા છે. જેમાં ચંગા, ચેલા, દરેડ, નવાગામ, ઘેડ વિસ્તારના લોકોને સૂચના આપવામાં આવી છે. અમદાવાદ શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ વરસ્યો. ઈસનપુર, મણિનગર, વટવામાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે. વટવાની SML ચાલી બહાર પાણી ભરાઈ ગયા હતા. વરસાદી પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો પરેશાન થયા છે. ઠેર ઠેર પાણી ભરાતા રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકોએ હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. દાહોદના દેવગઢ બારિયામાં એક યુવક તણાયો હતો. ચેનપુર નજીક પાનમ નદીમાં એક યુવક તણાયો હતો. નદી પસાર કરતી વખતે આ યુવક તણાયો હતો. ચેનપુરથી રાણીપુરા જવા માટે આ યુવક નીકળ્યો હતો. જાણ થતાં જ સ્થાનિકોના ટોળેટોળા ઉમટી પડ્યા હતા. ફાયર વિભાગની ટીમને જાણ કરવામાં આવતા ફાયર વિભાગની ટીમ પણ ઘટના સ્થળ પર પહોંચી હતી અને યુવકનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું. વડગામના પાણીયારી ધોધમાં નહાવા પડેલ એક યુવકનો બચાવ થયો છે. ભારે વરસાદને કારણે પાણીના પ્રવાહમાં એક યુવક તણાયો હતો.
સ્થાનિકોએ યુવકને બચાવી અને સારવાર અર્થે ખસેડ્યો છે. યુવકને વડગામ બાદ વધુ સારવાર અર્થે પાલનપુર સિવિલ ખસેડવામાં આવ્યો. પાણીયારી ધોધ જોવા આવેલ યુવક પાણીમાં તણાયો હતો. સ્થાનિકોએ યુવકને બચાવ્યો હતો અને ત્યાર પછી સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જૂનાગઢના ગ્રામ્ય પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. માણાવદર શહેરમાં 2 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો. માણાવદરના વેકરી ગામે સવારથી જ ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. વેકરી ગામમાં ધોધમાર વરસાદ બાદ જોરદાર પાણી ભરાયા છે. વેકરી ગામમાં ગોઠણસમા પાણી ભરાતા લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. માણાવદરના વેકરી ગામે સવારથી જ ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો, જેને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જતા લોકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ભુજ માંડવી રોડ પર વરસાદ બાદ હરિયાળીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. વરસાદને પગલે કુદરતી લીલીછમ ચાદર પથરાઈ છે. ખેતરો, પર્વતો અને ખુલ્લા મેદાનમાં જાણે લીલું પરિસર હોય તે પ્રકારના નયનરમ્ય દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. વરસાદી માહોલ સાથે આ નયનરમ્ય દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, જ્યાં ચારે તરફ જાણે હરિયાળી હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં હરિયાળીની ચાદર જોવા મળી રહી છે. અત્યારે સીધા દ્રશ્યો ભુજ માંડવી રોડ પર આવેલા લક્કીવાડી વિસ્તારના અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે. ચારે તરફ હરિયાળી જ હરિયાળી નજરે પડી રહી છે. હાલમાં પડેલા ધોધમાર વરસાદના પગલે કચ્છમાં દરરોજ સૂકા પડતા વિસ્તારોમાં હરિયાળી ફરી જાગી છે. વિશેષ કરીને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ખેતીલાયક જમીન પથારી જેવી હરિયાળીથી ઢંકાઈ ગઈ છે. તૃપ્ત ભૂમિ પર વરસેલા મેઘરાજાએ ખેડૂતના ચહેરા પર ખુશી પ્રવર્તી રહી છે. માલધારી વિસ્તારમાં ઘાસચારો લીલો થયો છે અને પશુપાલકો માટે આશાની કિરણ દેખાઈ રહી છે. નખત્રાણા, અબડાસા, ભચાઉ, માંડવી સહિત વિસ્તારોમાં લાંબા સમય બાદ પવન સાથે આવેલા વરસાદે ઠંડક પ્રસરી છે અને ભુજ, અંજાર, રાપર સહિત તાલુકાઓમાં ખેતરોમાં પાકના વાવેતર પણ શરૂ થઈ ગયા છે. કચ્છનું સૂકું અને રણભર્યું માહોલ હાલમાં જીવંત લાગણીઓથી ભરાઈ ગયું છે. કચ્છની ધરા પર મેઘરાજાએ કૃપા વરસાવી છે અને ધરતીમાં એ હરિયાળી ચાદર જાણે ઓઢી રહી હોય તેવા અત્યારે દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. અત્યારે સીધા દ્રશ્યો અત્યારે ભુજ માંડવી રોડ પરના છે અને પર્વતો પર ચારે તરફ હરિયાળી જ હરિયાળી નજરે પડી રહી છે. સારા વરસાદના કારણે અત્યારે લોકો પણ ખુશખુશાલ નજરે પડી રહ્યા છે. કેવી નિર્જર સાથે કૌશિક છાયા, ગુજરાત ફર્સ્ટ, કચ્છ. ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને સમગ્ર તંત્ર ખૂબ જ વ્યથિત છે. આ જગ્યાએ સિક્યુરિટી પણ હતી. અગાઉ પણ બાળકો 2 વાર નાહવા માટે અને એના માટે આવેલા હતા, ત્યારે પણ સિક્યુરિટીએ એમને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરેલો હતો અને બાળકો ભાગી પણ ગયેલા હતા. જ્યાં સુધી એમની સહાયનો એનો પ્રશ્ન છે ત્યાં સુધી અમે અમારી ચૂંટાયેલી પાંખ અને વહીવટતંત્ર આના વિશે અમે ખૂબ જ સહાનુભૂતિપૂર્વક વિચારણા કરી રહ્યા છીએ અને અમે એના વિશે પણ આગળની કાર્યવાહી કરવા તત્પર છીએ. અમદાવાદમાં વટવા વિંઝોલને જોડતો રસ્તો બિસ્માર થયો છે. 10 વર્ષથી ટીપી 91 પડી હોવા છતાં પણ રોડ બન્યો નથી. અનેકવાર રજૂઆત છતાં માર્ગ નથી બનાવવામાં આવ્યો. કાચા માર્ગમાં વરસાદી પાણી ભરાતા લોકોને હાલાકી પડી રહી છે. આસપાસમાં 350થી વધુ ધંધાકીય એકમો આવેલા છે. દર વર્ષે ગામડા કરતા ખરાબ હાલત આ વિસ્તારની થાય છે. આ વટવા જીઆઈડીસી ફેઝ 4 અને મેટ્રિક્સ પ્લાઝાની પાછળ એ અહીંયા વારે ઘડીએ પાણી ભરાઈ જાય છે. અને જવા આવવામાં બહુ જ તકલીફ પડે છે. એટલે ખાડા ટેકરા એટલા બધા છે, એની અંદર પાણી ભરાઈ જાય છે એટલે પેલું ગાડી હોય એ હલક ડોલક નાવડીની જેમ ચાલે છે અને બેલેન્સિંગ એવું રહેતું નથી. આ તો નાના વ્હીકલને તો બહુ જ તકલીફ પડે છે. ટ્રક બક ને એને તો વાંધો નહીં, પણ નાના વ્હીકલને તો બહુ તકલીફ પડે છે. એટલે અહીંયા જો તમે જોઈ જ રહ્યા છો કેવા સખતના ખાડા છે, બરાબર છે. એટલે એ ખાડા ટેકરાને કારણે અમને લેડીઝને તો ગજબ તકલીફ પડે છે. અને એમાં ચોમાસામાં તો બધે પાણી ભરેલા હોય એટલે જો ચાલુ વરસાદ હોય ને તો ખબર જ નથી પડતી ક્યાં ખાડો છે ને ક્યાં રોડ છે. હવે અમે લોકો પડીએ કરીએ તો કોની જવાબદારી? અને રાત્રે અંધારામાં તો કશું બી દેખાય નહીં. હા, અરજી કરેલી છે પણ કોઈ કશું ધ્યાન જ નથી આપતું. આ રોડ 2010માં રોડ
ટીપી પાસ થયેલી છે. આ વિંજોલની ટીપી 91 પાસ થયેલી છે. અનેકવાર રજૂઆત કરવામાં છતાંય તેમ સુધી આજ દિન સુધી આ રોડના સ્થાનિક કોર્પોરેટરો દ્વારા કોઈ બનાવવામાં તસ્દી લેવામાં નથી આવતી. વેપારીઓ દ્વારા અનેકવાર રજૂઆતો કરવામાં આવેલી છે તો કહે છે કે નહીં થઈ જશે, હૈયા ધારણા આપે છે, પણ આજ દિન સુધી એ લોકોએ આ રોડ બનવામાં તસ્દી લીધી નથી. ને અહીંયા જે આપણે ઊભા છે ત્યાં ગજાનન અને અક્ષર એમ કરતાં 300 થી 350 એકમો આવેલા છે આ રોડ ઉપર. અને અહીંના જે વેપારી વર્ગ સાથે સાથે જે આવનારા રોજનવાર જે કર્મચારીઓ હોય છે એમને પણ ઘણી મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે આ રોડ બનવાના કારણે. તો હું આપના થકી કોર્પોરેશન અને સ્થાનિક સરકાર ગુજરાત સરકારને રજૂઆત કરવા જેટલું બની શકે એટલું વહેલી તકે આ રોડ બનાવીને અને આનું નિરાકરણ લાવી આપે એવી અમારી આપના દ્વારા માંગ છે. મનરેગા કૌભાંડ મુદ્દે સાંસદ મનસુખ વસાવાએ મોટો ધડાકો કર્યો છે. કામ કરનાર એજન્સીના માણસો મહિના પહેલા જ મળ્યા હતા. કહ્યું, રાજપીપળા ગેસ્ટ હાઉસમાં મીટિંગ કરી હતી બધાની સામે જ. એજન્સીના માણસોએ મને લિસ્ટ પણ બતાવ્યું હતું. દરેક પક્ષના નેતાઓને રૂપિયા આપ્યા હતા. કેટલાક શાહુકાર બને છે તેવા લોકોએ પણ રૂપિયા લીધા હતા. સ્વર્ણિમ નામની એજન્સીના કામની પણ તપાસ થાય. કહ્યું, સરકાર મનરેગા યોજનાના કામોની દરેક જિલ્લામાં તપાસ કરે. સંસદ સભ્ય તરીકે મારે જાણવું જરૂરી છે, એટલે મેં એમને સામેથી બોલાયા. કામ કર્યું હતું ને હું જાણવું પણ છે એમને. મેં બોલાયા અને રાજપીપળા કરજણ રેસ્ટ હાઉસમાં સરકારી રેસ્ટ હાઉસ છે, કરજણ રેસ્ટ હાઉસ સરકારી રેસ્ટ હાઉસ છે ગુજરાત રાજ્ય સરકારનું. એમાં મેં એમના એક પ્રતિનિધિ હતા એમને બોલાયા 1 મહિના પહેલા ને એમને પૂછ્યું, ભાઈ સાચી વાત તમે કહો, જે છે તે તમે કહો કે આ કઈ રીતના શું છે. મને બહુ સ્પષ્ટ કહ્યું કે એમણે આ બધું સેટિંગ ગાંધીનગર લેવલથી હોય છે. ગાંધીનગરમાં બેઠેલા ગ્રામ વિકાસ વિભાગના જે પણ જવાબદાર લોકો હોય, કમિશનર હોય કે પછી મંત્રી હોય, આ બધા લોકોનું બધાનું સેટિંગ હોય છે. એજન્સીને કામ મળે ત્યાં સુધીનું સેટિંગ હોય છે અને ત્યાર પછી જિલ્લા વિકાસ અધિકારી હશે કે પછી DRD નિયામક છે કે તાલુકાના અધિકારીઓ આમાં બધા ઇન્વોલ્વ હોય. અને પદાધિકારીઓ પણ જે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ હોય, એમાં ધારાસભ્ય હોય કે જે પણ હોય, પાર્ટીના ઘણા બધા દરેક પાર્ટીના લોકોને બધા લોકોને આણે ફંડ આપ્યું. મને કીધું, મને યાદી બતાવી. એટલે આજે તપાસ, એટલે હું કહું કે તપાસ એવી રીતના થવી જોઈએ કે ઉચ્ચ કક્ષાની કમિટી બનાવે અને આખું એને પણ પૂછવું જોઈએ કે આ કોણ કોણ આમાં ઇન્વોલ્વ છે, કોને કોને એને ફંડ આપ્યું છે. શરૂઆત ગાંધીનગરથી કરે. અમદાવાદ જુંડાલમાં PCIના અધ્યક્ષના બંગલા પર CBIએ રેડ પાડી. ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાના અધ્યક્ષના બંગલા પર રેડ પાડવામાં આવી છે. મોન્ટુ પટેલ ઉપર અમાન્ય કોલેજો અને ગોટાળા બાબતે તપાસ થઈ. મોન્ટુ પટેલ પર દિલ્હી ઓફિસ અને ઘરેથી લાંચ લેવાનો આરોપ છે. મોન્ટુ પટેલ પર કોલેજોની માન્યતા બદલ લાંચ લેવાનો પણ આક્ષેપ છે. કોલેજોની માન્યતામાં આચરેલી ગેરરીતિની પણ તપાસ કરવામાં આવશે. ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાના અધ્યક્ષના ઘરે CBIની રેડ પાડવામાં આવી છે. મોન્ટુ પટેલ જે છે તે ખાસ તેના ઘરે રેડ પાડવામાં આવી છે. જુંડાલ સ્થિત આપ જોઈ શકો છો કે આ બંગલો છે, ત્યાં CBIની રેડ પાડવામાં આવી હતી. મહત્વની વાત છે કે જે રીતે ખાસ જે મોન્ટુ પટેલ કોલેજોને માન્યતા આપવા માટે લાંચ લેવાનો આક્ષેપ તેના પર લાગેલો હતો. મહારાષ્ટ્ર સહિતની કોલેજોમાં ગેરરીતિની તપાસ થઈ છે ને ખાસ CBIએ ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાના અધ્યક્ષ મોન્ટુ પટેલના જુંડાલ સ્થિત બંગલા પર રેડ કરી હતી. આ રેડ અમાન્ય કોલેજો અને ગોટાળાઓને લઈને કરવામાં આવી છે. તેમના પર દિલ્હીની ઓફિસ તથા ઘરે લાંચ લેવાનો આક્ષેપ છે. જોકે મોન્ટુ પટેલ હાથમાં આવ્યો નથી. મહારાષ્ટ્રની કોલેજોને આપેલી માન્યતામાં જે આચરેલી ગેરરીતિને તપાસ થશે અને મોન્ટુ પર કોલેજોની માન્યતા બદલ લાંચ લેવાનો પણ આક્ષેપ છે. આ કાર્યવાહીને લઈને મહારાષ્ટ્ર સહિતના રાજ્યોમાં કોલેજોની માન્યતામાં આચરેલી ગેરરીતિની પણ તપાસ કરવામાં આવશે. મોન્ટુ અને તેના સાથીઓ પર અનેક આક્ષેપો છે, જેમાં મોન્ટુ પટેલ અને તેના સહયોગી પર PCIમાં નકલી ઇનવર્ડ નંબર, બેકડેટ એન્ટ્રીઝ અને GPSCની ફાઇલોમાં હેરાફેરી કરીને પોતાને અને પોતાના સાથીઓને મોટો પદ બેસાડવાના આક્ષેપો પણ થઈ ચૂક્યા છે. ને ખાસ CBIની જે જુંડાલ સ્થિત જે આ બંગલો છે ત્યાં રેડ પાડવામાં આવી હતી ને હાલ તપાસ જે કરવામાં આવી છે ને વિવિધ તપાસ બાદ જે છે તે આખી જે ઘટના છે તેને અંજામ આપવામાં આવશે. પરંતુ CBIની રેડ જુંડાલ ખાતેના બંગલે મોન્ટુ પટેલના ઘરે કરવામાં આવી છે. કેમેરા પર્સન નરેશ રાજોરા સાથે સચિન કડિયા, ગુજરાત ફર્સ્ટ, જુંડાલ, અમદાવાદ.
મોરબીમાં ચકચારી જમીન કૌભાંડમાં 2 આરોપીની ધરપકડ કરાઈ. વજેપર સર્વે નંબર 602માં ખોટા દસ્તાવેજ કરી અને કૌભાંડ આચરાયું હતું. 2 આરોપી શાંતાબેન અને સાગર ફુલતરિયા વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો છે. અન્ય 2 આરોપી ભરત દેગામા અને હેતલ ભોરાણીયાને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. કોર્ટ દ્વારા 5 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. અમે આ ગુનાના કામે 2 આરોપી, એક હેતલબેન ભોરણિયા અને બીજો એક ભરત દેગામા, બેને ગઈકાલે રાતે ડિટેન કરી અટકાયત કરેલ છે. આજે નામદાર કોર્ટમાંથી રિમાન્ડ મેળવેલ છે. તારીખ 8 સુધીના 5 દિવસના રિમાન્ડ આપ્યા છે. રિમાન્ડનું બંનેનું ગ્રાઉન્ડ એ છે કે ફ્રોડ્યુલન્ટ ડોક્યુમેન્ટ જે બનાવ્યા છે, ખોટા ડેથ સર્ટિફિકેટ અને જે જગ્યાએ આ પ્રિન્ટ થયા છે એ ઓફિસની એના જે સ્ટેશનરી છે, એના જે એસેસરી છે, એની તપાસ માટેના રિમાન્ડ અમને મળ્યા છે. આમાં મુખ્ય 2 આરોપી જે એફઆઈઆરના છે, બંને શાંતાબેન અને સાગર ફુલતરિયા નાસ્તા ફરે છે. સાગર ફુલતરિયાનું નામદાર હાઈકોર્ટે પણ એન્ટિસિપેટરી બિલ નામંજૂર કરેલ છે અને બીજા જે ડિટેલમાં ઘણા બધા આરોપી ખુલે એમ છે, પણ જેમ જેમ પુરાવા મળશે એમ આગળ અમે સ્ટેન્ડ લઈશું. અમદાવાદમાં ગજરાજને મારવા મામલે કાર્યવાહી કરાઈ છે. વાયરલ વિડીયોના આધારે વન વિભાગે કાર્યવાહી કરી છે. ગજરાજના મહાવત સામે વન વિભાગે ગુનો દાખલ કર્યો છે. વન્ય પ્રાણી પર અત્યાચાર 1972ના એક્ટ મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો. જગન્નાથ મંદિરના હાથીખાનાનો વિડીયો હોવાની પુષ્ટિના આધારે તપાસ કરવામાં આવી છે. વિડીયો વાયરલ થયા બાદ ભગવા સેનાએ ફરિયાદ આપી હતી. ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ભગવા સેનાએ ફરિયાદ કરી હતી. વિગતો સાથે સંવાદદાતા સચિન કડિયા જોડાઈ ગયા છે. સચિન, હવે હાથીને મારવા મામલે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે, ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, શું વિગતો? જે ચોક્કસથી ખાસ વાત કરવામાં આવે તો જગન્નાથ મંદિર ખાતે પરિસરની સામેની પેસેજમાં હાથીને મહાવત દ્વારા મારવાનો મામલે આખરે વન વિભાગ દ્વારા મહાવત વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો છે. વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાત હંમેશા વન્ય જીવન માટે સંરક્ષણ નીતિઓ ઘડતું આવ્યું છે. હાલના જ વન્ય જીવન સંરક્ષણ ભાગરૂપે ગુજરાત સરકારે વન વિભાગમાં વન્ય જીવન ક્રાઇમ સેલની રચના કરી હતી. આ બાબતે ખાસ જે ઘટના સામે આવી છે, જે વાયરલ વિડીયો સામે આવ્યો હતો, તેમાં મહાવત દ્વારા જે હાથીને 202 રહેમેથી મારવામાં આવી રહ્યો છે. જે વિડીયો વાયરલ થતા બાદ આખરે ગાયકવાડ પોલીસ ખાતે ભગવા સેના દ્વારા પણ ગુનો નોંધાયો હતો. આખરે વન વિભાગ દ્વારા એક જે સેલની રચના મુજબ મહાવત દ્વારા રથયાત્રા પછી વન વિભાગ વન્ય પ્રાણીઓ અત્યાચાર 1972 અંતર્ગત ગુનો નોંધી દીધો છે અને હવે મહાવતને શોધીને તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. વન્ય જીવન સંરક્ષણ અને રક્ષણ અર્થે વન્ય જીવન સંબંધિત ગુનાઓ જે ગુનાહિત જે કરતાઓ છે તે લોકો સામે વાઇલ્ડ લાઇફ એક્ટ 1972 અંતર્ગત સેલ દ્વારા કાયદાકીય કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે અને જરૂરી પગલાં લેવામાં આવશે. અત્યારે હાલ મહાવતને શોધવાની જે છે તે કવાયત હાથ ધરાઈ છે અને ખાસ આખી ઘટનામાં આ જે વન વિભાગ આગળ આવ્યું છે અને હવે ગુનો નોંધાયો છે અને જરૂરી પગલાં લેવામાં આવશે. જી સચિન, આભાર જાણકારી માટે. વડોદરાના માંજલપુરમાં મૂર્તિકારના ગોડાઉનમાં તોડફોડ કરવામાં આવી. 2 યુવકોએ ભગવાન ગણેશજીની નવી બનતી મૂર્તિ તોડી નાખી હતી. અવધૂત ફાટક પાસે ખુલ્લા મેદાનમાં મૂર્તિકાર બનાવતા હતા આ મૂર્તિ, જેમાં પોલીસે મૂર્તિકારની ફરિયાદ લઈને તપાસ કરતા ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. ખુલ્લા મેદાનમાં ચોરીના વાયરો મૂકવા આવેલા ઈસમોએ આ મૂર્તિ તોડી છે. મૂર્તિકારે વાયરો મૂકવાની ના પાડતા અદાવત રાખી અને તોડફોડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે અક્ષય માળીની ધરપકડ કરી છે. ધવલ ઠાકોર નામનો યુવાન ફરાર થયો છે. બંને યુવાનો વાયરો ચોરી કરી છુપાવવા માટે ખુલ્લા મેદાનમાં આવતા હતા. આત્મીધામ છે ત્યાં ગ્રાઉન્ડમાં અમે મૂર્તિઓ બનાવી છે. સવારે આવીને જોયું તો બધું તૂટી ફૂટી ગયેલું હતું. બસ એના આગળ કંઈક ખબર નથી. મને કોઈ તોડી હતું કે ખબર નથી. 7 મૂર્તિ અમે ઓર્ડર લીધેલી, 7 મૂર્તિઓનું તોડી નાખ્યું છે. જો સાહેબ આવે છે ને, અમે એટલા એ થઈ ગયા છે કે અમારાથી કશું બોલી નહીં શકતા. તો અમે વાતો કરતા રહીશું તો અમારે કામ તો એવું જ રહી જશે. તો મહિનાભર અમે કામ કર્યું, ફિટિંગ કરવાનું ચાલુ થયું. હવે પાછું અમારે મહિનાભર મહેનત કરવાની, ત્યારે મૂર્તિ ઊભી થશે. ગત 21 તારીખે 21 જૂનના રોજ 2 છોકરાઓ એ એમની ત્યાં અમુક વાયરો મૂકી ગયેલા અને વાયરો ઉપર ઢાંકવા માટે એમની જે મૂર્તિ બનાવવાની ડાઈ હોય એ મૂકેલી અને એ એમને ડાઈ મૂકવાનું ના કહેતા એમની વચ્ચે બોલાચાલી થયેલી અને ત્યારબાદ એ 2 છોકરાઓ ત્યાંથી જતા રહેલા. એટલે એ 2 છોકરાઓની શોધખોળ કરતા એક જે છે અક્ષય ભાઈલાલભાઈ માળી
એને પોલીસે એની પૂછપરછ કરતા એણે સ્વીકારેલું છે કે આ જે નાની મોટી તોડફોડ કરી છે એમાં એ વ્યક્તિ હતો. અને એની સાથે ધવલ ઠાકોર એ બે નામના વ્યક્તિઓ છે. ધવલ ઠાકોરની હાલ પોલીસ શોધખોળ કરી રહી છે અને એક નોન કોગ્નિઝેબલ ફરિયાદ લીધી છે BNS કલમ 324 અને 54 મુજબ. મહીસાગરના લકડી પોયડામાં છાત્રાલય સંચાલકની દાદાગીરી સામે આવી છે. પુત્રનું લિવિંગ સર્ટી માંગતા વાલી તેમજ પુત્ર પર હુમલો કર્યાનો આરોપ છે. LC નહીં મળે તેમ કહી વાલીને માથાના ભાગે લાકડી માર્યાનો પણ દાવો કરાયો. પિતા પુત્રને ઢોર માર મારી લોહી લુહાણ કર્યા હોવાનો વાલીએ આરોપ લગાવ્યો. સંચાલક દશરથસિંહ રાઠોડ સામે કોઠંબા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે. મારા છોકરાને લકડી પડ્યા છાત્રાલયમાં મૂક્યો હતો. મારા છોકરાને પૂરી સુવિધા મળી નથી તો મારા છોકરાનું સર્ટી લેવા ગયો. સર્ટી લેવા માગતા એ લોકોએ મારા પર હુમલો કરી અને મને મારામારી કરી. અને જે ઉદયસિંહ રાઠોડ છે એ બોલ્યા કે તારો છોકરો નાલાયક છે ને શેની ફરિયાદ આપવા આવ્યો છું ને શું કહેવા આવ્યો છું એમ કરી મને 2 લાફા માર્યા. અને પછી એમ બોલ્યા કે તને ચાલ તારા છોકરાને પેશર રૂમ આપે. પેશર રૂમ આપતા મેં દંડા જોઈ ગયો. હું ભાગવા લાગતો મારો છોકરો નીચે પડી ગયો. નીચે પડી જવાથી મેં ઊભો કરવા ગયો. ઊભો કરતાં બધો વેડો બાંધ્યો એટલે મારા માથામાં જે દશરથસિંહે લાકડીનો ફટકો માર્યો. હું હતો તો નીચે પડી ગયો. મારા છોકરાએ મને હાથે જઈને ઊભો કરે. મારું બ્લડ નીકળેલું જોઈ અને દશરથસિંહ ઉદયસિંહ બધા ભાગી નીકળ્યા. અને પછી મારા ગામનો જે છોકરો લઈને ગયેલો ગાડીવાળો તે પણ પાછો આવ્યો. પછી એક ભાઈની ગાડી લઈ કલાક ગેટથી બહાર બેસી અને પછી કલાક પછી હું ઘરે આવ્યો. તો સરપંચશ્રીએ મને ફોન કર્યો કે તમારા ગામમાં મારા માણસોને મારવામાં આવ્યા અને ખરાબ પરિસ્થિતિ થઈ છે. તો મેં એમને મદદ માટે અહીંયા સમાજ કલ્યાણ ઓફિસે આવી મદદ કરી છે. અને જે થયું એ ખોટું થયું. આ જે છાત્રાલય છે છાત્રાલયનો સંચાલક છે માથાભારે, જેના માટે કાયદેસર વ્યવસ્થિત થાય તો આનું ઉપાય થાય. બાકી છોકરા એને તો રખાય નહીં. કયા સંજોગે વાલી એને છોકરો આપે, વાલી કયા વિશ્વાસે એને છોકરો આપતા હોય એ પણ ખબર નથી કે બિચારા STના છોકરા છે ઝાલોદ દાહોદથી લાવે છે તો કયા વિશ્વાસે એને છોકરા આવતા હશે. છોકરાઓ મને મારતા, હોસ્ટેલમાં જતે સ્કૂલમાં જતે વખતે મને વાટમાં મારતા, સ્કૂલમાં રાતે બી મારતા. એટલે મેં શનિ રવિ ઘેર આવીને મારા પપ્પાને વાત કરી. મારા પપ્પાએ સ્કૂલમાં ગયા મંગળવારે એટલે પછી તો એ ઉદયસિંહની વાત કરી. એટલે બા લોકો એમ કહે કે અમે ચાલો તમને એક જુદી રૂમ આપીએ એમ કરીને અમને જુદી રૂમમાં લઈને જતા. અમે બા લોકો દંડા કાઢતા તમે જોઈ ગયા તમે ભાગવા લાગે. એટલે પછી મને પગે વાગેલથી મેં ભય પડી ગયો. તે મારા પપ્પા મને ઊભા કરવા લાગે એટલામાં એ લોકો એમ બોલ્યા કે શાળાઓને પકડો રૂમમાં ગાળીને ફૂટો. તો છોકરાએ બધે પકડી પાડ્યા અને મારા પપ્પા બી ભય પડી ગયા. તો એ બીજા છોકરા મારા પપ્પા ઉપર ચડી ગયા અને બીજા મારા પર ચડી ગયા. મારા પપ્પા જોર મારીને ઊભા થઈ ગયા એટલે પછી મને ઊભો કરવા લાગ્યા. એટલે પેલા ઉદયસિંહ હતા એ બા મારા પપ્પાને માથામાં દંડી ઠોકી. અમદાવાદની IKDRC સામે કોંગ્રેસે ગંભીર આરોપ લગાવ્યા. ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં 741 દર્દીના મોત થયાના આરોપ છે. કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પાર્થિવરાજ કઠવાડિયાએ નિવેદન આપ્યું. વર્ષ 1999થી 2017 સુધી મંજૂરી વિના ક્લિનિકલ ટ્રાયલ થયા છે. ICS CRTની પૂર્વ મંજૂરી વિના ક્લિનિકલ ટ્રાયલ થયા છે અને માત્ર 220 દર્દીઓમાં જ સફળતા મળી છે. 2132 દર્દીઓમાં ટ્રાયલ ફેલ થયા છે. 2352માંથી 567 દર્દીની કિડની ટ્રાન્સફર ફેલ થઈ છે. આરોગ્ય ખાતું ઊંઘી રહ્યું હોય તેવી સ્થિતિ હોવાનું પાર્થિવરાજે જણાવ્યું. કિડની હોસ્પિટલમાં IKDRCમાં સ્ટેમ સેલ થેરાપીના નામે 2352 પેશન્ટો ઉપર ક્લિનિકલ ટ્રાયલ અખતરા કરવામાં આવ્યા. 2352 પેશન્ટમાંથી 741 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા. આ આખો ડેટા એ કેગના રિપોર્ટમાં આવેલો ડેટા છે. અને આ પ્રકારની ગંભીર ઘટના 99થી 2017 સુધી બની વગર મંજૂરીએ આટલા બધા લોકો ઉપર આ પ્રકારના અખતરા કરવામાં આવ્યા. આટલા નિર્દોષ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છતાં પણ છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી આ સરકાર બેરી મૂંગી, આ સરકારનું જેને કહી શકાય કે આરોગ્ય ખાતું ઊંઘી રહ્યું હોય, સૂઈ રહ્યું હોય એવી પરિસ્થિતિ છે. ભરૂચનું ચકચારી મનરેગા કૌભાંડ મામલો હીરા જોટવા અને તેમના પુત્ર સહિત 6ને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા. રિમાન્ડ પૂર્ણ થતાં પુનઃ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા. કોર્ટે આરોપીઓને સબ જેલમાં મોકલવા માટે હુકમ કર્યો છે.
પોરબંદર જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખની મનપામાં વેરા વધારા મુદ્દે રજૂઆત. ચેતનાબેન તિવારીએ રાજકીય આગેવાનો સાથે મળી અને આવેદન આપ્યું. મનપા બન્યા બાદ 3 ગણો વેરો વધારતા લેખિતમાં રજૂઆત કરી. પોરબંદર મનપા કચેરીમાં 2000થી વધુ વાંધા અરજી આવી છે. વેરા વધારાને લઈને પોરબંદરની જનતા સતત વિરોધ કરી રહી છે. ચેતનાબેન તિવારીએ જૂનો વેરો યથાવત રાખવા માટે રજૂઆત કરી છે. આજરોજ પોરબંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી સંગઠન દ્વારા સાથે રામદેવભાઈ મોઢવાડિયા, અમારા મહામંત્રી શ્રી અશોકભાઈ, કેતનભાઈ દાણી સૌએ સાથે રહી અને પોરબંદર મહાપાલિકાના કમિશનર શ્રી પ્રજાપતિ સાહેબને આવેદન આપેલું છે. કારણ કે પોરબંદરવાસીઓની ઘણા વખતથી અમને લોકોને રજૂઆત છે અને વિનંતી છે કે આ વેરો ખૂબ જ વધારે છે અને જે સફાઈ વેરો છે એ લાદવામાં આવ્યો છે એ કેન્સલ કરવા માટે. તો અમે લોકોએ આજે આવેદન આપ્યું છે કે જે આ નાના માણસો છે તો એ લોકો માટે થઈ અને ભવિષ્યમાં જ્યારે નવી ચૂંટણી થશે અને પદાધિકારીઓ આવશે ત્યારે લોકો સાથે સંપર્ક કરી અને કેટલા % બીજા મહાપાલિકામાં છે એ લોકો સાથે વિમર્શ કરી અને ત્યારે વધારવામાં આવે. અત્યારના જે રાબેતા મુજબ પહેલાંનો જે છે એ જ કરવામાં આવે એ લોકો માટે હિતાવહ છે. એવી વિનંતી સાથે અમે લોકોએ આજે આવેદનપત્ર આપેલ છે. જૂનાગઢ મનપામાં કાયમી વિજિલન્સ અધિકારીની માંગ કરવામાં આવી. જૂનાગઢ મનપાના વિપક્ષના નેતા લલિત પરસાણાનો પત્ર ગુજરાત તકેદારી આયોગના કમિશનર અગ્ર સચિવને તેમણે પત્ર લખ્યો. હાલ જૂનાગઢ મનપામાં કાયમી વિજિલન્સ અધિકારી નથી. જૂનાગઢ મનપામાં વિજિલન્સ અધિકારીનો ચાર્જ સોંપવામાં આવે. ગેરરીતિની યોગ્ય તપાસ માટે કાયમી અધિકારીની તેમણે માંગ કરી છે. અમદાવાદ આવેલા આપ સંયોજક કેજરીવાલના ભાજપ પર પ્રહાર. પેટા ચૂંટણીમાં વિસાવદરમાં આપની જીત થઈ. સુરતમાં પૂર આવી રહ્યા છે. કહ્યું કે 10 વર્ષ પહેલા આવી સ્થિતિ સુરતમાં નહોતી. ગુજરાતમાં રોડ રસ્તાની ખરાબ સ્થિતિ છે. આજથી ગુજરાત જોડો અભિયાન શરૂ કરી રહ્યા છીએ. આમ આદમી પાર્ટીના લોકો ગુજરાતના ઘર ઘર સુધી જશે. ગુજરાતનું સારું ઈચ્છતા લોકો આપ સાથે જોડાય. 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. अभी सूरत के अंदर जिस किस्म की बाढ़ आ रही है, जिन लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए के घर ले रखे हैं, अपर मिडिल क्लास, उनके घरों के ड्राइंग रूम और बेडरूम के अंदर पानी घुसा हुआ है. उनके टीवी पानी में तैर रहे हैं. आज से 10 साल पहले सूरत में ये हाल नहीं था. ये केवल और केवल ये इंसान मनुष्यकृत कार्य है. ये इन लोगों के भ्रष्टाचार का नतीजा है जो सूरत में इस तरह का हो रहा है. मुझे बताया गया कि 2 साल पहले वडोदरा में भी ऐसे ही हुआ था, जूनागढ़ में भी ऐसा होता कि शहरों में बाढ़ आ रही है. क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्डरों के साथ मिलके वहाँ पे पूरा पानी का निकासी जो है वो रोक दिया और वो सारा पानी जो है लोगों के घरों के अंदर भर रहा है. આપ સંયોજક કેજરીવાલના વિવિધ મુદ્દે ભાજપ પર પ્રહાર. કેબિનેટ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે કેજરીવાલને સણસણતો જવાબ આપ્યો. કેજરીવાલને કહો પહેલા તમારું પંજાબ અને દિલ્હી જુએ. પોતે પોતાના રાજ્યો પણ સંભાળી નથી શકતા. પંજાબ દિલ્હીની શું હાલત કરી મૂકી છે તે જુઓ. ગુજરાતમાં એકાદ સીટ ભલે જીત્યા ફરક નહીં પડે. કડીમાં 40,000 મતે ભાજપ જીત્યું છે. તેના પહેલાની દરેક ચૂંટણીમાં આપ કે કોંગ્રેસ દેખાયું નથી. એક સીટ જીતીને પ્રચાર કરે છે. નિરાશ થવું પડશે. આ ગુજરાત છે. આ કેજરીવાલજીને કે તમારું પંજાબ અને દિલ્હી જોઈ આવો. મારે કંઈ વિશેષ નથી કહેવું, પરંતુ પોતે પોતાના રાજ્યો પણ સંભાળી શકતા નથી. અત્યારે પંજાબની હાલત હોય કે દિલ્હીની જે હાલત કરીને મૂકી છે એ જરા જોઈ લે અને પછી બીજા રાજ્યોમાં એ ઝાડુ લઈને નીકળ્યા છે. પણ એ ઝાડુ અત્યારે ભલે કદાચ એકાદ સીટ જીત્યા છે, પરંતુ એક સીટ જીતવાથી તમે અહીંયા કડી જોશો તો કડીમાં અમે 40,000 મતે જીત્યા. એના પહેલાની જેટલી પણ ચૂંટણીઓ થઈ એ તમામે તમામ ચૂંટણીમાં ક્યાંય આપ અથવા તો કોંગ્રેસ ક્યાંય દેખાય નહીં. અને એ આ ગુજરાતનો વિકાસની વાત છે. અને એક સીટના કારણે જે પ્રકારના પ્રચાર અને પ્રસારમાં લાગી ગયા છે, નિરાશ થવું પડશે. આ ગુજરાત છે. પાલનપુરમાં લવ જેહાદ મામલે આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે જાવેદ ઉસ્માન મરડિયા નામના આરોપીની ધરપકડ કરી. ભાગળ ગામના વિધર્મીએ પાલનપુરની મહિલાને ફસાવી હતી. મહિલાને ફસાવી ધર્મ પરિવર્તન કરવા માટે દબાણ કર્યું હતું. પરિવારે પોલીસનો સંપર્ક કરતા પોલીસે મહિલાને છોડાવી છે. મહિલાને ઉનાવા ખાતેની દરગાહ પર રખાઈ હતી. પોલીસે મહિલાને પહેરાવેલ બુરખો અને માળા કબજે કરી છે. આરોપી સામે હિન્દુ સંગઠનોએ કડક કાર્યવાહીની
માંગ કરી છે. એ થોડા દિવસો પહેલાં ગાયબ થઈ ગઈ હતી, જેના વિશે ખ્યાલ પડતા પોલીસ દ્વારા ઊંડાણપૂર્વક તેની શોધખોળ કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ પોલીસને જાણ થાય છે કે જાવીદભાઈ ઉસ્માનભાઈ મુમન કે જે 47 વર્ષના છે તેમના દ્વારા દીકરીને ગાયબ કરી દેવામાં આવી હતી અને તેને ઉનાવા ખાતે એક ઘરમાં પૂરીને રાખવામાં આવેલી હતી. પોલીસને આ વસ્તુની જાણકારી થતાં જ પોલીસ દ્વારા તુરંત ત્યાં જવામાં આવે છે અને દીકરીને છોડાવવામાં આવે છે. ત્યારે દીકરી દ્વારા જણાવવામાં આવે છે કે તેના ઉપર બળજબરીથી તેને ધર્મ પરિવર્તન માટે પણ દબાણ કરવામાં આવેલું હતું અને બળજબરીપૂર્વક એક વિડીયો પણ બનાવવામાં એનો આવેલો હતો કે જેમાં એ ધર્મને અંગીકાર કરે છે. આ વસ્તુની જાણ થતાં જ પોલીસ દ્વારા જે છે આ મહિલાને છોડાવવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેના પરિવાર ખાતે તેને આપી દેવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ પોલીસ દ્વારા જે છે કાયદેસરની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવે છે. સુરતની મોડેલ અંજલિ વરમોરાની આત્મહત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો છે. પ્રેમાના ત્રાસથી મોડેલ અંજલિ આત્મહત્યા કરી હોવાનો ખુલાસો થયો. પ્રેમી ચિંતન અગ્રાવતે લગ્નના ખોટા વાયદા આપ્યાનો ખુલાસો થયો છે. જાતિવાચક શબ્દો બોલી અપમાનિત કરતું હોવાનું પણ સામે આવ્યું. અઠવાલાઇન્સ પોલીસે મંગેતર ચિંતન અગ્રાવત સામે ગુનો નોંધ્યો છે. વડોદરાના ઉર્મી બ્રિજ નીચેથી માનવ કંકાલ મળી આવ્યું છે. ખુલ્લી જગ્યામાં ઝાડીઓમાં માનવ કંકાલ દેખાયું છે. સ્થાનિકોએ કંટ્રોલ રૂમમાં જાણ કરતા પોલીસ પહોંચી હતી. સમા પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી છે. કંકાલ કોનું છે તે દિશામાં તપાસ હાથ ધરી. સમગ્ર મામલે એફએસએલની મદદ લેવાશે. બળાત્કાર કેસમાં દોષિત આસારામને ગુજરાત હાઈકોર્ટથી રાહત મળી છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે આસારામને વધુ 1 મહિનાના હંગામી જામીન આપ્યા છે. નેશનલ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટીના સર્ટિફિકેટને લઈને જામીન વધારવામાં આવ્યા છે. વૃદ્ધ હોવાના લીધે ડોક્ટરી સારવાર માટે જામીન વધારવામાં આવ્યા છે. આ અગાઉ છેલ્લા 3 માસથી આસારામ જામીન પર જેલ બહાર છે.